मित्रांनो, BBA, BCA, BBM आणि BMS CET 2025 साठी जनरल नॉलेज आणि अवेअरनेस या विषयामधून अत्यंत महत्त्वाचे MCQ आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तसेच त्या MCQचे आन्सर्स आणि आन्सर्सचं डिटेल एक्सप्लेनेशन सुद्धा या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. तर हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा एज्युकेटर अरविंद आणि तुमचं स्वागत आहे ग्लोबल ऑनलाईनमध्ये. मित्रांनो, या CET साठी असणारी जी लाईव्ह क्रॅश कोर्सची बॅच आहे ती ग्लोबल ऑनलाईनमध्ये आम्ही सुरू करत आहोत. या बॅचमध्ये तुम्हाला डेली लाईव्ह क्लासेसच्या माध्यमातून तुमचा संपूर्ण सिलेबस कव्हर केला जाणार आहे. तुम्हाला रेकॉर्डेड व्हिडिओ लेक्चर सुद्धा या बॅचमध्ये अवेलेबल असतील. तसेच संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या नोट्स, 50 पेक्षा अधिक मॉक टेस्ट आणि 2000 पेक्षा अधिक MCQ सुद्धा तुम्हाला या बॅचमध्ये प्रोव्हाइड केले जातील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बॅचला जॉईन करण्यासाठी तुम्ही स्क्रीनवरती दिलेल्या नंबरवरती व्हॉट्सअप करू शकता किंवा प्ले स्टोअरवरती जाऊन तिथेही ग्लोबल ऑनलाईन ॲपमध्ये MH BCA BBA BBM BMS एक्झाम हा कोर्स तुम्ही जॉईन करू शकता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लवकरात लवकर हा कोर्स जॉईन करा आणि CET क्रॅक करण्याची तयारी करा. तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या प्रश्नांना. ओके, आपण इकॉनॉमिकचं बेसिस पाहतोय. याच्यामध्ये इकॉनॉमिक प्लॅनिंग ऑफ इंडिया. India adopted economic planning to accelerate growth and development. After independence of India, India was suffering from low economic growth. As we know, in 1947, Britishers just left India. And in order to grow India's economy, there was a need of economic planning in order to utilize resources which are available in India and to accelerate growth of production which is supposed to be satisfy need of every Indian citizen. The economic planning was absolutely necessary. So the Planning Commission was established in 1950 under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru with the Gulzarilal Nanda as a first deputy chairman. So this was one of the Planning Commission which was established in 1950. That was the first Planning Commission in independent India in order to plan for a future growth of Indian economy. So the chairman was Pandit Jawaharlal Nehru, and that of Gulzarilal Nanda was a first deputy chairman. The main objective of economic planning was to achieve a rapid economic growth by focusing on agriculture, industry, power, infrastructure, and social development. As India was just became independent and we had a lag in different sectors, means development was not up to the mark at the time of independence. Those sectors such as agriculture, industry, power, infrastructure, and social developments, the development should be planned in order to fulfill the growing need of India's economy. This planning commission was established. India implemented a 5-year plan, that is FYPs, from 1951 to 2017, emphasizing self-reliance, poverty reduction, and industrialization. So this planning commission was responsible for to make a 5-year plan. So in 1950, when the planning commission was established, up to the 1955, there was a 5-year plan which was put forth by the commission, and it showed a pathway towards growth in economy by utilizing all the resources which are available at that time. So the planning commission was mainly focused on self-reliance, means those goods which we need to import from foreign countries are promoted to be manufactured in India itself. Then poverty reduction is one of the goal of this planning commission, and industrialization, because industrialization will ultimately going to grow India's GDP. That's why the industrialization was one of the necessary focus area in front of a planning commission. In 2015, the Planning Commission was replaced by Niti Aayog, which focused on policy making, cooperative federalism, and sustainable development. So instead of a planning commission in 2015, a Niti Aayog was established. It is just a replacement of a planning commission. And the role of a Niti Aayog is similar to the planning commission. It also include a focusing on policy making,
planning for a future economic growth, cooperative federalism, and a sustainable development of India's economy. These are some focus point in नीती आयोग. तर भारतामधील आर्थिक नियोजन, आता भारत 1947 ला स्वातंत्र्य झाला, तर भारत स्वातंत्र्य झाला त्यावेळेस भारताची जी इकॉनॉमी होती ती एवढी ग्रो होत नव्हती. ऑब्विसली त्यावेळेस सगळं काही प्लॅनिंग जे होतं ते ब्रिटिशांकडे होतं, आणि ब्रिटिश गेल्यानंतर भारताला सेल्फ रिलायंट होण्यासाठी प्लॅनिंग कमिशनची गरज पडली. तर हा जो प्लॅनिंग कमिशन किंवा हे जे भारताचं जे नियोजन आयोग होता, पहिलं नियोजन आयोग हा 1950 साली स्थापन करण्यात आला, ज्याचे अध्यक्ष हे पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, तर गुलझारीलाल नंदा हे पहिले उपाध्यक्ष होते. तर या प्लॅनिंग कमिशनचा रोल हा होता की पुढच्या 5 वर्षामध्ये इकॉनॉमिक प्लॅनिंग करणं, जे संसाधनं देशामध्ये अवेलेबल आहेत, नॅचरल रिसोर्सेस असतील, त्यानंतर ह्युमन रिसोर्सेस असतील, त्या सगळ्यांचं व्यवस्थित प्लॅनिंग करणं, सध्याची जी कंडिशन आहे त्या कंडिशनला ऑब्झर्व करून सगळे काही व्यवस्थित ऑब्झर्व केल्यानंतर एक फोरकास्ट पुढे मांडायचा असतो या 5 वर्षाचा, आणि एक रोड मॅप तिथे बनवायचा असतो. तर प्लॅनिंग कमिशनचं दर वर्षाला हा रोड मॅप बनवायचं काम असायचं. याच्यामध्ये या प्लॅनिंग कमिशनने सुरुवातीला ऍग्रिकल्चरल सेक्टरवरती फोकस केलं, त्यानंतर इंडस्ट्रीवरती, पॉवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सोशल डेव्हलपमेंट, म्हणजेच शेती असेल, त्याच्यानंतर उद्योगधंदे असतील, ऊर्जा निर्मिती असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट असेल आणि सामाजिक जी डेव्हलपमेंट असेल, या सगळ्या गोष्टींवरती, सामाजिक विकास, या सगळ्या गोष्टींवरती भर देऊन वेगवान आर्थिक वाढ किंवा इकॉनॉमिक ग्रोथ जी आहे भारताची साध्य करणं, हे लक्ष या प्लॅनिंग कमिशनचं होतं. ठीक आहे, कारण जस्ट भारत स्वातंत्र्य झाला होता आणि बाकीच्या देशांना कम्पेअर करता भारताची जी अर्थव्यवस्था होती ती मागे पडत होती, आणि बाकीच्या देशांच्या तुलनेमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेला इथे प्रोत्साहन देण्यासाठी हे प्लॅनिंग कमिशन मेनली बनवण्यात आलं. आणि आज आपण पाहतोय भारत ही 4थ्या नंबरची जगामधली असणारी अर्थव्यवस्था आहे, विथ 4.1 ट्रिलियन ऑफ इट्स नॉमिनल जीडीपी. ठीक आहे, तर या प्लॅनिंग कमिशनचेच म्हणजेच या आर्थिक नियोजन आयोगचे अध्यक्ष जे होते जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलझारीलाल नंदा हे होते. तर भारताने 51 ते 2017 पर्यंत अशा दर 5 वर्षाला पंचवार्षिक योजना राबवल्या. 5 वर्षाचा त्यात फोरकास्ट असायचा. त्याच्यानंतर प्लॅनिंग करताना सुरुवातीला कंट्रीच्या इकॉनॉमीची कंडिशन काय आहे, कुठले रिसोर्सेस आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, कुठले रिसोर्सेस कुठे वापरता येतील, आणि रॅपिड ग्रोथ जी आहे ती वाढवता येईल, हे सगळे या प्लॅनिंग कमिशनच्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये प्लॅन केलं जायचं. याच्यामध्ये आत्मनिर्भरता असेल, ज्या गोष्टी भारताला इम्पोर्ट कराव्या लागतात त्या गोष्टी भारतातच बनवायच्या. दारिद्र्य निर्मूलन असेल, देशामधली जी गरिबी आहे ती गरिबी कमी करायची, आणि औद्योगिकरण याच्यावरती भर देणं हा प्लॅनिंग कमिशनचा महत्वाचा उद्देश होता, या नियोजन आयोगाचा मुख्य उद्देश होता. ठीक आहे, तर 2015 मध्ये नियोजन आयोग जो होता हा, त्याच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली, आणि या नीती आयोगाच्या माध्यमातून आता धोरण निर्मिती केली जाते, सहकारी संघराज्यवाद, त्याच्यानंतर शाश्वत विकास इत्यादी गोष्टींवरती लक्ष आता केंद्रित केलं जातं. ठीक आहे, प्लॅनिंग कमिशनच आहे, फक्त त्याला रिब्रँड केलंय नीती आयोगामध्ये, आणि त्याच्या मार्फत सुद्धा पंचवार्षिक योजना राबवल्या जातात. त्याच्यानंतर कुठल्या गोष्टी आपण साध्य करायच्या पुढच्या 5 वर्षामध्ये हे नीती आयोगाच्या बैठकीमध्ये ठरलं जातं. जे प्रोजेक्ट असतात 5 वर्षांसाठी ते रोल आउट केले जातात, त्या प्रोजेक्टचं मॉनिटरिंग केलं जातं, रिसोर्सेसचं युटिलायझेशन केलं जातं. अशा ज्या ज्या गोष्टी भारताच्या इकॉनॉमिकल ग्रोथसाठी इम्पॉर्टंट आहेत त्या गोष्टींवरती लक्ष केंद्रित करून इकॉनॉमीला बूस्ट देण्याचं काम या नीती आयोगामध्ये केलं जातं. नीती आयोगाचे अध्यक्ष हे भारताचे पंतप्रधान असतात. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने yes, it is a think tank. Niti Ayog, a national institute for transforming India, was established on 1st of January 2015 as the policy-making think tank of a government of India, replacing the Planning Commission. So it was established on 1st of January 2015
and it is a policy making think tank. Means in this Niti Aayog, different policies are made in order to support India's economical growth, and it is replaced a planning commission which was initially established in 1950. It aims to promote cooperative federalism by involving states in economic policy making. So states are also involved in policy making in order to make policies which will facilitate a growth of Indian economy. Then it provides strategic and technical advice to both the central and state government on key issues like economic growth, sustainable development, and governance reform. So strategies and technical advices are given to the central and state government on key issues like economic growth, how central government will coordinate with the state government in order to achieve economical growth, sustainable development, and governance reform which are needed in order to develop India economically. Those things are discussed in Niti Aayog. The Prime Minister is a chairperson of Niti Aayog, while Sri Suman Beri serve as the vice chairperson. Niti Aayog focuses on innovation, digital transformation, and long-term policy planning to accelerate India's development. So the Prime Minister is a chairperson of Niti Aayog, and Sri Suman Beri is a vice chairperson of a current Niti Aayog. It focuses on innovation, digital transformation, and long-term policy planning. So innovation which are required to develop India economically, as digital transformation will also going to help in economical growth of India, and policies which needed to be planned for a long term in order to support India's economical growth. These kind of things are discussed or planned in Niti Aayog to accelerate India's development. तर नीति आयोग जो आहे राष्ट्रीय भारत रूपांतरित करण्यासाठी ही संस्था आहे. ही 1 जानेवारी 2015 रोजी स्थापन करण्यात आली आणि नियोजन आयोगाच्या जागी हा नीती आयोग त्यावेळेस स्थापन केला गेला. तर याच्यामध्ये धोरण निर्माण करण्यासाठी हे एक प्लॅटफॉर्म म्हणता येईल, एक थिंक टँक किंवा मग विचारशक्ती केंद्र आहे. याच्यामध्ये जे डेलिगेट्स असतात ते एकत्र येऊन भारताचं लॉंग टर्म प्लॅनिंग करतात. सहकारी संघ राज्यवाद वाढवण्यासाठी राज्यांना आर्थिक धोरण निर्मितीत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो. म्हणजेच जे आर्थिक धोरण सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे असतात, केंद्र सरकारचे असतात, काही राज्य सरकारचे आर्थिक धोरण असतात, तर ते धोरण इथे राबवले जातात. कुठल्या प्रकारे सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंटला मदत करू शकेल किंवा कुठल्या प्रकारे स्टेट गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट सोबत कोऑर्डिनेट करून कशा पद्धतीने आर्थिक धोरण राबवू शकते याच्यावरती इथे डिस्कशन केलं जातं. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांना आर्थिक वाढ, शाश्वत विकास आणि शासकीय सुधारणा यासारख्या महत्वाच्या विषयावर धोरणात्मक आणि तांत्रिक सल्ला प्रदान करते. तर याच्यामध्ये केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, यांना आर्थिक सुबत्ता मिळण्यासाठी, आर्थिक डेव्हलपमेंट होण्यासाठी, त्याच्यानंतर शाश्वत विकास म्हणजे जो विकास लॉंग टर्म पर्यंत सस्टेन करेल त्याला आपण शाश्वत विकास म्हणतो, आणि शासकीय सुधारणा अशा काही प्रशासनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं जातं, धोरण निर्मिती केली जाते, तांत्रिक सल्ले दिले जातात, जेणेकरून याचं अल्टिमेट जे फळ असेल ते असेल भारताची इकॉनॉमिक ग्रोथ. प्रधानमंत्री हे आयोगाचे अध्यक्ष असून श्री सुमन बेरी हे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. नीती आयोग जो आहे तो नाविन्य, डिजिटल परिवर्तन, दीर्घकालिक धोरणात्मक नियोजनावरती लक्ष केंद्रित करून भारताच्या विकासास चालना देतो. तर या नीती आयोगामध्ये नवीन ज्या डेव्हलपमेंट असतात, नवीन जे इनोव्हेशन असतात त्याच्यावरती लक्ष केंद्रित केलं जातं. त्यानंतर डिजिटल परिवर्तन, दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन म्हणजे लॉंग टर्म साठी इकॉनॉमिक प्लॅनिंग करणं, पॉलिसीज बनवणं, त्याच्यानंतर रिसोर्सेस युटिलाइज करणं, केंद्र सरकारना गाईडलाईन्स देणं, राज्य सरकारांना गाईडलाईन देणं, त्यांच्यामध्ये कॉपरेशन कसं होईल याच्यासाठी प्रयत्न करणं, या सगळ्या गोष्टी या नीती आयोगाच्या माध्यमातून केल्या जातात. आणि एक
लॉंग टर्म साठी प्लॅनिंग केलं जातं, जेणेकरून भारताची जी इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे ती साध्य करता येते. So there are some historical milestones in economic planning. India's economic planning has evolved through a very significant proposals. First one is planned economy for India, that is 1934. It was proposed by M. Vishwesaraya, emphasizing industrialization and economic self-sufficiency. So this was one of the historical milestone in which, just a minute, M. Visvesaraya, he emphasized on industrialization and economic self-sufficiency. So in order to grow India economically as compared to the other competing countries, we made a different kind of plannings in history. So there are some steps or some work it was involved in this journey. So the planned economic India that is of 1934, it was proposed by M. Vishwesaraya. He was a renowned engineer and he published a work, a planned economy for India. The core objective of this publication was to provide a structural economic development model for India that aimed to industrialization, economic self-sufficiency, and poverty eradication. So this was one of the proposal which is proposed by M. Vishwesaraya. It involved industrialization as a backbone of a growth of Indian economy. So as per his experience, he emphasized that industrialization is absolutely necessary to have a rapid growth in which India can achieve a significant amount of economic growth if we focus on industrialization. Then a self-reliance is one of the factor which was emphasized by Mr. M. Vishwesaraya, in which he was expecting that India should manufacture those things which India needs to import from foreign countries that will make India a self-reliant. So this is one of the plan put forth by Mr. Vishwesaraya in 1934 as a planned economy of India. So these are some suggestions which are made to the Indian government at that time. Next one is National Planning Committee of 1938 that was formed under Jawaharlal Nehru. It focused on comprehensive national economic planning. So this was one of the planning which is made by a committee, a national planning committee of 1938 that was established by Indian National Congress. Chairman was Jawaharlal Nehru. The objective of this committee was to prepare a blueprint for a socio-economic reconstruction of India through comprehensive national economic planning. So it is also involved a national economic planning, and it was a first attempt at a systematic planning of Indian economy. It was the first formal initiative towards national economic planning. It was prior to the Indian independence, and it also laid a foundation of Planning Commission of 1950. So it was having a broad and inclusive approach in which it composed of economists, then industrialists, and scientists and political leaders. Those all people involved in this committee, and with the help of this committee, they were expecting to reduce poverty in India. They were expecting agricultural reform, employment generation, which was needed at that time, and education and public health was one of the focus point of this planning committee. So this is one of the
सर थोड़ा प्लान शेअर करा ना 3 मंथ पासून. ओके, ठीक आहे. दिस इज वन ऑफ द committee which was responsible for economic planning. It was prior Indian independence and it laid a foundation of Planning Commission of India, which was further established in 1950. Next is a Bombay Plan of 1944. It was drafted by S.N. Agrawal. It emphasized on decentralized economy and village industry. So it is one of the plan and was in 1944 at the time of Indian interim government, because we were into the transition from British India to the independent India, and at that time interim government was there. It was prepared by a group of leading Indian industrialists and economists. Industrialists involved such as J.R.D. Tata, then G.D. Birla. These people were involved in this Bombay Plan. The objective of this plan was a 15-year economic development plan. It was related to the economic planning of India for next 15 years. Again, it was focused on industry sector, poverty reduction, and national income growth. It supported state intervention. Then it also included a planned investment into the industrial sector. Focus areas were industrialization, education, agricultural modernization. Those things were included in this Bombay Plan of 1944. Then next was a Gandhian Plan of 1944, drafted by S.N. Agrawal, that emphasized a decentralized economy and village industries. Actually, मी बॉम्बे प्लॅनचं गांधीयन प्लॅनचं वाचून तुम्हाला बॉम्बे प्लॅनचं सांगितलं. ठीक आहे, मगाशीच बॉम्बे प्लॅन विषयी होतं, गांधीयन प्लॅनचं आता आपण पाहूयात. सो दिस गांधीयन प्लॅन was of 1944 that included economic planning by self-reliance and promoting a village economy and decentralization that involved in a Gandhian plan of 1944. The core philosophy was heavy industrialization and centralization. Then rural center, labor intensive and self-sufficient economy was expected to become by this Gandhian plan. Then this Gandhian plan had a key features like village-centric development, decentralized planning that involved local level planning in which a community has to be participated while planning at a local level, means a decentralized planning. Then agricultural over industry. Agriculture is more favored over industry at the in a Gandhian plan, and small scale industries are also promoted at the time of 1944 in a Gandhian plan. तर हे काही प्लॅन्स आहेत, हे काही योजना आहेत ज्यावेळेस भारत ट्रान्सफॉर्म होत होता ब्रिटिश इंडियाकडनं इंडिपेंडंट इंडियाकडे. त्याच्यामधले काही ऐतिहासिक टप्पे आहेत. सुरुवातीला जो पहिला टप्पा आहे तो भारतासाठी नियोजित अर्थव्यवस्था 1934 ची ही योजना होती. विश्वेश्वरय्या यांच्या गाईडलाईन खाली त्यावेळेस ही योजना सुरू करण्यात आली. तर या योजनेमध्ये यांनी काही आपले मत मांडले होते आणि काही मागण्या किंवा काही प्लॅनिंग सरकारपुढे यांनी मांडली होती. याच्यामध्ये गरिबी मिटवणं, आत्मनिर्भरता आणि औद्योगिकरण इत्यादी गोष्टींचा समावेश यांनी केला होता. आणि यांनी त्यावेळेस सांगितलं होतं की शेती फक्त एकटी ऍज अ सेक्टर इकॉनॉमिकल ग्रोथ तेवढ्या स्पीडने साधू शकत नाही, हे यांचं म्हणणं होतं. त्याच्यानंतर
जर इकॉनॉमिकल ग्रोथ मिळवायची असेल, ग्रोथ साध्य करायची असेल, तर इंडस्ट्रीजला सुद्धा, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सला सुद्धा तुम्ही तेवढंच महत्व द्यायला पाहिजे, असं सजेशन त्यावेळेस यांनी गव्हर्नमेंटला दिलं होतं. आणि एक सेंट्रल प्लॅनिंग अथॉरिटी देशामध्ये असावी, हे सजेस्ट त्यांनी केलं होतं. आणि याच्याच बेसिसवरती पुढे 1950चं जे प्लॅनिंग कमिशन आहे ते बनवण्यात आलं. त्याच्यानंतर पब्लिक सेक्टर मध्ये जे युनिट काम करतात, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये काही युनिट काम करतात, तर अशा सेक्टर्स मध्ये कॉपरेशन असणं महत्वाचं आहे, तरच आपल्याला प्लॅनिंग व्यवस्थित करता येईल आणि आर्थिक स्थैर्य भारताला मिळवता येईल आणि आर्थिक सुबत्ता भारताला साध्य करणं शक्य होईल, असं त्यांनी विश्वेश्वरैया यांनी त्यावेळेस सांगितलं होतं. त्याच्यानंतर 5 वर्षाचा एक डेव्हलपमेंट प्लॅन याच यांच्या योजनेमुळं किंवा यांच्या मागण्यामुळं त्यावेळेस सरकारने लक्षात घेतला आणि प्लॅनिंग कमिशन मध्ये दर 5 वर्षाला एक नवीन प्लॅन बनवण्याचं या योजनेमधून, यांच्या गाईडलाईन्स मधून ठरलं होतं. ठीक आहे. तर यांनी सुरुवातीला एक प्लॅन्ड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटचं फाउंडेशन त्यावेळेस रचलं आणि त्याच्या बेसिसवरती पुढे मग प्लॅनिंग कमिशन सुद्धा बनवण्यात आलं. पुढे आहे राष्ट्रीय नियोजन समिती 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली आणि सर्वंकष आर्थिक नियोजनावरती त्यावेळेस या नॅशनल प्लॅनिंग कमिटीने भर दिला. याचे चेअरमन म्हणजे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते. इंडियन नॅशनल काँग्रेस आयएनसीने त्यावेळेस नॅशनल प्लॅनिंग कमिटीची स्थापना केली होती 1938 मध्ये. यांचे जे ऑब्जेक्टिव्ह होते ते सामाजिक आणि आर्थिक रिकन्स्ट्रक्शन हे हेतू यांचे होते. त्याच्यानंतर नॅशनल इकॉनॉमिक प्लॅनिंग जर केली तर हे सामाजिक आर्थिक हेतू जे आहेत रिकन्स्ट्रक्शनचे ते साध्य होतील, असं या प्लॅनिंग कमिटीने सांगितलं. तर सिस्टमॅटिक प्लॅनिंग करण्याच्या दिशेने यांनी पहिले पाऊल उचललं या कमिटीने त्यावेळेस. त्याच्यानंतर प्लॅनिंग कमिशन जे नंतर बनलं, त्या प्लॅनिंग कमिशनने सुद्धा प्लॅनिंग कमिटीकडनं काही बेसिक गोष्टी, काही स्ट्रक्चर, काही धोरणं ते या प्लॅनिंग कमिटीकडनं घेतले. यांचे जे फोकस एरिया होते प्लॅनिंग कमिटीचे ते गरिबी, त्याच्यानंतर शेतीमध्ये काही रिफॉर्म यांना करायचे होते, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यांना करायची होती, नोकऱ्या नवीन तयार करायच्या होत्या, शिक्षण क्षेत्र असेल, सामाजिक आरोग्य असेल, या गोष्टींवरती यांनी भर दिला आणि एक रिजनल डेव्हलपमेंट वरती सुद्धा यांनी त्यावेळेस भर दिला. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने यांनी वेगवेगळ्या गोष्टींवरती, वेगवेगळ्या सेक्टरवरती भर देऊन एक नवीन भारताच्या इकॉनॉमीसाठी फाउंडेशन रचण्याचं काम त्यावेळेस केलं 1938च्या प्लॅनिंग कमिटीने. नंतर मुंबई योजना आघाडीच्या उद्योगपतींनी राज्य हस्तक्षेपाद्वारे आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी मांडलेली ही योजना आहे. याच्यामध्ये वेगवेगळे उद्योगपती एकत्र येऊन त्यांनी एक योजना मांडली होती, त्याला बॉम्बे प्लॅन पण म्हटलं जातं. तर याच्यामध्ये त्यावेळेसचे असणारे जे आघाडीचे उद्योगपती होते ते इन्व्हॉल्ड होते, जसं की JRD टाटा आहे, GD बिर्ला आहे, त्याच्यानंतर ठाकूरदास होते. या सगळ्यांनी एकत्र येऊन ही एक योजना मांडली होती. याच्यामध्ये भारताचा 15 इयरचा पुढचा इकॉनॉमिक प्लॅन त्यांनी सादर केला होता, ज्याच्यामध्ये औद्योगिकरण होतं, गरिबी कमी करणं आणि नॅशनल किंवा राष्ट्रीय उत्पन्न जे होतं ते कसं वाढेल याच्याविषयी त्यांनी हा प्लॅन दिला होता. आणि इंडस्ट्रियलायझेशन मध्ये शासनाने सुद्धा इन्व्हॉल्वमेंट घ्यावी, शासनाने सुद्धा इन्व्हेस्टमेंट करावे पब्लिक सेक्टर इन्व्हेस्टमेंटच्या माध्यमातून, हे यांनी त्यावेळेस सजेस्ट केलं होतं. जवळजवळ 10,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट 15 वर्षासाठी यांनी त्यावेळेस प्रपोज केली होती. वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर असतील, ट्रान्सपोर्ट असेल, इरिगेशन असेल, अशा सेक्टरवरती बॉम्बे प्लॅन मध्ये त्यावेळेस फोकस करण्यात आलं होतं.
एज्युकेशन असेल, हेल्थ असेल, ऍग्रिकल्चरल मॉडर्नायझेशन असेल, इंडस्ट्रियलायझेशन असेल, इत्यादी सर्व गोष्टींवरती या बॉम्बे प्लॅनमध्ये त्यावेळेस फोकस करण्यात आलं. पुढे गांधीयन प्लॅन आला. गांधी योजना एस.एन. अग्रवाल यांनी ही तयार केलेली योजना होते, ज्यामध्ये विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था आणि ग्रामोद्योगांवरती भर दिला होता. म्हणजे नॅशनल लेवलवरती तर कॉन्सन्ट्रेट करायचंच आहे, पण गावखेड्यामध्ये जी अर्थव्यवस्था चालते, जे छोटे छोटे उद्योग चालतात, त्याच्यावरती सुद्धा इथे गांधीयन प्लॅन मध्ये फोकस करण्यात आला होता. 1944 ला ही योजना आणली गेली होती. याच्यामध्ये आत्मनिर्भरता असेल, त्याच्यानंतर खेड्याची इकॉनॉमी असेल आणि अर्थ क्षेत्राचं विकेंद्रीकरण, त्याला आपण डिसेंट्रलायझेशन म्हणतो, ते करण्याचं याच्यामध्ये सुचवलं होतं. हेवी इंडस्ट्रियलायझेशन व्हावं. त्याच्यानंतर रुरल सेंटर्ड ही इकॉनॉमिक ग्रोथ असावी. जशी इकॉनॉमिक ग्रोथ तुम्ही टियर 1 सिटी मध्ये करताय, टियर 2 मध्ये करताय, टियर 3 मध्ये करताय, ग्रामीण भागात सुद्धा इकॉनॉमिक ग्रोथ व्हावी, हे या योजनेमध्ये सजेस्ट केलं होतं. आणि भारताची इकॉनॉमी ही आत्मनिर्भर व्हावी, या गोष्टी या योजनेमध्ये मांडल्या होत्या. विलेज सेंट्रिक डेव्हलपमेंट याच्यामध्ये होते. म्हणजे डेव्हलपमेंट अशी की ज्याच्यामध्ये विलेजेस पासून सुरुवात करायची. विलेजेस हे आत्मनिर्भर बनवायचे. अल्टिमेटली देश आत्मनिर्भर बनेल हे याच्यामध्ये सांगितलं होतं. मग त्याच्यामध्ये खादी ग्रामोद्योग असेल, हँडीक्राफ्ट असेल, शेती असेल, कॉटेज इंडस्ट्री असतील, याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं, याच्याविषयी व्यवस्थित प्लॅनिंग करायचं, लोकल लेवलला प्लॅनिंग करायचं. गावातली जी अर्थव्यवस्था आहे त्या गावातल्या अर्थव्यवस्थेचं प्लॅनिंग हे लोकल लेवललाच व्हावं. डिसेंट्रलायझेशन अशा पद्धतीने साध्य होईल, विकेंद्रीकरण अशा पद्धतीने साध्य होईल, आणि रुरल डेव्हलपमेंट जर साध्य झाली, ग्रामीण विकास जर साध्य झाला, तर संपूर्ण भारताचा विकास सुद्धा होणं याच्यामध्ये शक्य होईल, असं या गांधी योजनेमध्ये सांगितलं होतं. मग याच्यामध्ये शेतीवरती भर देण्यात आला होता. ऑर्गॅनिक फार्मिंग असेल, शेती आधारित उद्योग असतील, त्याच्यावरती भर द्यायचा. फूड सेक्टर असेल, टेक्सटाईल असेल, एज्युकेशन असेल, हेल्थ असेल, अशा क्षेत्रांवरती त्यावेळेस फोकस करण्याचं या गांधी योजनेमध्ये सांगितलं होतं. तर अशा पद्धतीने या ज्या योजना आल्या होत्या, या योजनांनी भारताच्या इकॉनॉमीला ग्रो कसं करता येईल, रॅपिड इकॉनॉमिक ग्रोथ कशी साध्य करता येईल, असं त्यावेळेस सांगितलं होतं. पुढे मग पीपल्स प्लॅन आला 1945चा. So the People Plan of 1945 was proposed by M.N. Roy, advocating socialism and state control over resources. So that was concentrated on a control of resources by a state. That was proposed by M.N. Roy in 1945. And the objective of this People's Plan was to present a socialist-oriented economic plan to India that focuses on poverty eradication again and full employment, along with state ownership of a key resources. Means some resources must be owned by the government rather than a public, rather than a private entities. That is also focused in a People's Plan. The philosophy of this People Plan was a centralized planning, redistribution of a wealth, and a state control over a key sectors. So this was the core philosophy of this People's Plan. That was one of the thing was expected in People's Plan was a 15,000 crores around investment for next 10 years. That was expected in that plan, focused on agriculture, industry, and health, along with education, was also a focus point of this People Plan. Then a full employment goal was also put forth in this plan. Then a state should own land, large industries, and major finance institution. That was suggested in this People Plan. So these are some key development which were made in this People Plan. आता हा जो People Plan होता, जनतेची योजना जी होती, M.N. रॉय यांनी ही योजना प्रपोज केली होती. याच्यामध्ये 1945 ला ही योजना आणली होती. फोकस जो केला गेला होता तो गरिबी हटवण्यावरती आणि
एम्प्लॉयमेंट जनरेशनवरती, नोकऱ्या जास्तीत जास्त जनरेट करण्यावरती याच्यामध्ये फोकस केला होता. तसेच जे रिसोर्सेस आहेत, महत्वाचे जे संसाधन आहेत त्याच्यावरती कंट्रोल, जसं की जमीन असेल, त्याच्यानंतर हा महत्वाचा एक रिसोर्स आहे जमीन, याच्यावरती स्टेटचा कंट्रोल असावा. वेल्थचं डिस्ट्रीब्युशन, संपत्तीचं डिस्ट्रीब्युशन व्हावं, हे याच्यामध्ये सांगितलं होतं. आणि एक केंद्रीय प्लॅनिंग इकॉनॉमीचं व्हावं, हे सुद्धा या प्लॅन मध्ये सांगितलं होतं. लार्ज स्केल इन्व्हेस्टमेंट याच्यामध्ये प्रपोज केली होती. जवळजवळ 15,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट ऍग्रिकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ आणि एज्युकेशन सेक्टरमध्ये 10 वर्षांसाठी याच्यामध्ये प्रपोज केली होती. फुल एम्प्लॉयमेंट गोल याच्यामध्ये होता, म्हणजे नोकऱ्या ज्या आहेत त्या इंडस्ट्रीज मधून लोकांना देणं, त्याच्यासाठी मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज उभा करणं याच्यामध्ये प्रपोज केलं होतं. त्याच्यानंतर मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज असतील, मोठे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असेल, त्याच्यावरती गव्हर्नमेंटचं कंट्रोल त्यावेळेस असावं, असं याच्यामध्ये सांगितलं होतं. कारण प्रायव्हेट सेक्टर अंडर जर तुम्ही जमिनी दिल्या, इंडस्ट्रीज दिल्या, त्याच्यानंतर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट जर तुम्ही प्रायव्हेट ओनरशिप खाली दिले, तर मे बी असं होऊ शकतं की लोकांचं एक्सप्लॉयटेशन त्याच्यामधून होईल. तर ते एक्सप्लॉयटेशन अवॉइड करण्यासाठी हे जे सेक्टर आहेत याच्यावरती गव्हर्नमेंटने आपला कंट्रोल ठेवायला पाहिजे, हे याच्यामध्ये सांगितलं होतं. ठीक आहे. सोशल वेलफेअर वरती आणि ऍग्रिकल्चर आणि छोट्या शेतकऱ्यांवरती सुद्धा याच्यामध्ये फोकस करण्यात आला होता. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हा जो प्लॅन होता तो जनतेची योजना किंवा त्याला पीपल प्लॅन असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज Sarvodaya Plan of 1950 that was outlined by J.P. Narayan, inspired by Gandhian principles of equitable growth. So those principle or the philosophy of a Gandhian plan was also incorporated in Sarvodaya Plan of 1950. This Sarvodaya Plan was proposed by Jayaprakash Narayan in 1950, and Sarvodaya means welfare to all, and the core philosophy was state socialism, decentralization, cooperative economy, which was already put forth by the Gandhian plan. In this Sarvodaya plan, village centric development was expected. Gram Swaraj or village self rule was proposed in order to attain a local self sufficiency. Self reliant unit has to be established in local sector or local villages in order to strengthen the economy of overall India. Villages should be empowered. That was expected in this Sarvodaya Yojana. Again, as per Gandhian plan, decentralized economy was also proposed in this Sarvodaya Yojana. Small scale industries also promoted. Cottage industries also expected to rise in order to make villages self-reliant under this Sarvodaya plan. Then some land reforms were also suggested in this Sarvodaya plan. तर हा सर्वोदय प्लान जो होता, हा गांधीयन योजना जी होती, गांधी योजना जी होती, त्या गांधी योजनेवरती आधारित हा सर्वोदय प्लान होता. ज्या योजना म्हणजे जे प्लॅनिंग गांधी योजनेने केलं होतं, जे कोर प्रिन्सिपल गांधी योजनेचे होते, तेच कोर प्रिन्सिपल या सर्वोदय प्लॅनचे होते. जयप्रकाश नारायण यांनी प्रपोज केलेला 1950 मध्ये ही योजना आली होती, हा प्लॅन आला होता. याच्यामध्ये विलेज लेवलला, ग्रामीण भागामध्ये इकॉनॉमिकल सेल्फ रिलायन्स अचीव करायचा किंवा आत्मनिर्भरता अचीव करायची, हे याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड होतं. छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ज्या आहेत, खादी असेल, ग्रामोद्योग असेल, या इंडस्ट्रीज ग्रामीण भागामध्ये उभा करायच्या, हे याच्यामध्ये एक्सपेक्टेड होतं. ग्रामीण भागामध्ये डेव्हलपमेंट व्हावी, हे याच्यामधून यांना एक्सपेक्टेड होतं. त्याच्यानंतर इकॉनॉमी जी असेल ती विकेंद्रित असावी. तसेच लँड रिफॉर्म सुद्धा या प्लॅन मध्ये सजेस्ट करण्यात आले.
सोबतच फुल एम्प्लॉयमेंट सुद्धा या प्लॅनने त्यावेळेस प्रमोट केलं होतं, जेणेकरून ग्रामीण भागातले जे युवक आहेत, लोक आहेत, ते फक्त शेतीवरती अवलंबून न राहता इंडस्ट्रीज वरती सुद्धा त्यांनी आपली नोकरी जी आहे ती इंडस्ट्रीज मध्ये सुद्धा ते करू शकतात आणि त्याच्यामधून त्यांना सेल्फ रिलायन्स येईल, गावांना सेल्फ रिलायन्स येईल, गावांना आत्मनिर्भर करता येईल आणि अल्टिमेटली सगळे गावं जर आत्मनिर्भर झाले तर देश आत्मनिर्भर होईल. त्यावेळेस या सर्वोदय प्लॅन मध्ये समावेश या गोष्टींचा करण्यात आला होता. मग याच्यामध्येच पुढं पंचायती राज सिस्टीम आली, रुरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स सुद्धा सर्वोदय प्लॅन वरती बेस्ड आहेत. अशा पद्धतीने या ज्या योजना मागे येत गेल्या त्याच्यानुसार पुढे 1950 मध्ये मग प्लॅनिंग कमिशनची स्थापना करण्यात आली आणि या सगळ्या योजनांमधून काही ना काही महत्वाच्या गोष्टी आत्मसात करून एक सर्वंकष स्वरूपाचा इकॉनॉमिक प्लॅन जो आहे तो या प्लॅनिंग कमिशनने पुढच्या 5 वर्षांसाठी त्यावेळेस बनवला. म्हणून हे जे प्लॅन्स आहेत ते या प्लॅनिंग कमिशनच्या एस्टॅब्लिशमेंटसाठी महत्वाचे आहे. त्याच्यामध्ये मग प्लॅन इकॉनॉमिक इंडिया फॉर इंडिया 1934 असेल, 38चा नॅशनल प्लॅनिंग कमिटी असेल, बॉम्बे प्लॅन असेल, गांधीयन प्लॅन असेल, पीपल्स प्लॅन असेल, सर्वोदय प्लॅन असेल, या सगळ्या प्लॅनिंगचा आधार घेऊनच पुढे प्लॅनिंग कमिशन ऑफ इंडिया बनवण्यात आला. 2017 पर्यंत प्लॅनिंग कमिशन होता, 2017 नंतर तो नीती आयोगामध्ये कन्वर्ट करण्यात आला. ठीक आहे. बाकी आपण उद्या पाहूयात. उद्या आपल्याला याच्यामध्ये जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनआय या गोष्टी पाहिजेत. आत्ता जर घेतल्या तर होणार नाही पूर्ण. आणि काही समिती आहेत, गरिबीच्या संदर्भात समिती आहेत, भारतातील गरिबी आपण पाहणार आहोत. आणि शेवटी शेती आणि डन, तेवढंच आहे याच्यामध्ये. राजवर्धन, तुम्ही ग्रुपला मेसेज करा ना, मी तुम्हाला देतो. ठीक आहे, चल, हे समजलंय का? आता जे इकॉनॉमिक्स बॅकग्राऊंड मधनं आलेत त्यांना समजत असेल. जे इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड मधून नाही आहेत त्यांना समजण्यासाठी थोडं जड जाईल, पण आपण कोर इकॉनॉमिक्स असंही पाहत नाहीये, त्याच्यामुळे काय टेन्शन घेऊ नका. ठीक आहे. याच्या पुढे काही टर्म्स आहेत त्या पाहणार आहोत. पॉवर्टी इन इंडिया, भारतातील गरिबी, कृषी क्षेत्र, बस तेवढ्या. उद्याच्या लेक्चरला हे संपून जाईल. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला काही स्टॅटिक जनरल नॉलेजचे काही लिस्ट वगैरे देईल, अवॉर्ड्सचे वगैरे, त्याच्यानंतर इन्व्हेन्शन्स वगैरे, बुक्स अँड ऑथर, ते तुम्हाला मी हे देईल, पीडीएफ देतो ग्रुपमध्ये, ते तुम्ही रिवाइज करत राहा. ठीक आहे. स्पोर्ट जनरल नॉलेज पण टाकतो तुम्हाला ग्रुपमध्ये, ते पण पाहून घ्या. आज किंवा उद्या मॅक्स मी टाकतो ते. हो अमित, हे टाकतो मी ग्रुपवरती. यावर क्वेश्चन श्रावणी जनरली प्लॅनिंग कमिशन वरती क्वेश्चन येऊ शकतो. हे जे प्लॅन इकॉनॉमी, हे जे प्लॅन्स आहेत त्याच्यावरती येत नाही. प्लॅनिंग कमिशन महत्वाचं आहे याच्यामध्ये, पण प्लॅनिंग कमिशन सांगण्यासाठी मागचे कमिशन सांगणे महत्वाचं आहे. ठीक आहे. प्लॅनिंग कमिशन कधीपासून सुरू झालं, प्लॅनिंग कमिशन कशासाठी आहे, प्लॅनिंग कमिशनचे अध्यक्ष कोण होते, आता प्लॅनिंग कमिशन कशाने रिप्लेस केलंय, आता प्लॅनिंग कमिशनचे अध्यक्ष कोण आहेत, उपाध्यक्ष कोण आहेत, याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात.
ठीक आहे, चालेल. मग भेटूयात उद्या. मी ग्रुपवरती काही गोष्टी शेअर करेल, ते वाचून घ्या तुम्ही. थँक्यू ऑल. बाय बाय. येस पूर्वेश.